نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عدت۔ عدت وہ پیریڈ ہے کہ جس کے دوران عورت دوسرے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور اس دوران اگر نکاح جو ہے وہ بذریعہ ایک طلاق فسخ ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں پہلے خامد کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دوران عدت اپنی بیوی کو واپس لوٹا لے، الا اگر 2 طلاق کے بعد بھی نکاح فسخ نہیں ہوا اور عورت جو ہے وہ دوران عدت ہے تو ایسی صورت میں بھی خامد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عورت کو اپنے پاس واپس لوٹا لے۔ لیکن اگر 3 طلاق کے بعد نکاح فسخ ہوا ہے تو ایسی صورت میں عورت آگے نکاح کرنے کی حقدارہ ہوتی ہے، لیکن یہ حق اسے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنا عدت کا پیریڈ گزار لیتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجۃ واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا زیادہ حق ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں۔ اور دستور کے مطابق عورت کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس میں جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ اگر عورت کو 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاق ہوئی ہیں اور ابھی اس کی عدت کا پیریڈ نہیں گزرا تو ایسی صورت میں پہلے خامد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لوٹا دے، جس کا میں نے قرآن پاک سے بھی آپ کو حوالہ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں اجازت رکھی ہے کہ پہلا خامد اس بات کے لیے زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لوٹا لے۔ اور جو عورت جس کا خامد فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی عدت کا مقصد ہے کہ پتہ چل سکے کہ اس عورت کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی جان تو نہیں رکھ دی۔ علاوہ ازیں جو متعلقہ عورت ہے اگر اس کا نکاح فسخ بھی ہو گیا ہو 3 طلاق کے بعد، تب بھی عدت کا پیریڈ گزارنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پتہ چل سکے کہ اس کے رحم میں کوئی اور بچہ تو نہیں، اور اگر وہ بچہ ہے تو اس کی عدت جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بڑھ جائے گی۔ بڑھنے کا مقصد ہے کہ اگر بچہ تبھی اس کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، حمل جو ہے وہ وضع نہیں ہو جاتا، تب تک اس کی عدت رہے گی۔ لیکن اگر بچہ پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر بچہ پیدا نہیں ہوا تو جو عورت بذریعہ فسخ نکاح اس صورت میں ہوا ہو اس کا کہ اس کا خامد فوت ہوا ہے تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر بذریعہ طلاق ہوئی ہو تو اس کے لیے مدت اس کی کم ہے، جس میں 3 مہینے کا پیریڈ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، عموماً 3 حیض ہے۔ اگر وہ عورت حائضہ نہیں ہوتی، سن یاس کو پہنچ چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی مدت 3 قمری مہینے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
वल्लज़ीन यतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन अर्बअत अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगन अजलहुन्न फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर। और तुम में से जो फौत हो जाएं और अपनी बीवियां छोड़ जाएं तो वो अपने आप को 4 माह 10 दिन तक इंतज़ार में रोके रखें। फिर जब वो अपनी इद्दत पूरी होने को आ पहुँचें तो फिर जो कुछ वो शरई दस्तूर के मुताबिक अपने हक़ में करें तो उस पर उस मामले में कोई मुआख़ज़ा नहीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे अच्छी तरह ख़बरदार है। इसका मकसद ये है कि औरत 4 माह 10 दिन तक अपने आप को रोके रखे और पता चल जाए कि इसके रहम में कोई और जान नहीं पल रही तो उसके बाद वो चाहे तो नई जगह पर निकाह कर सकती है, उसे शरई तौर पर इजाज़त है। पहले ये होता था कि जो औरतें खामद के फौत होने के बाद बेवा होती थीं उनको दोबारा निकाह करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी ताकि उनको रोका जा सके और उनका माल जो है वो हड़प कर लिया जाए। लेकिन इस्लाम के ज़हूर के बाद अल्लाह ताला ने उन औरतों को ये हक़ दिया और इसकी वजाहत फरमा दी। हक़ तो पहले भी हासिल था लेकिन उनको ये हक़ दिया नहीं जाता था, लेकिन इस्लाम ने इसकी अच्छी तरह वजाहत फरमा दी कि वो 4 माह 10 दिन तक ख़ुद को रोकें और उसके बाद वो आज़ाद हैं, जहाँ चाहें वो निकाह सानी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और जो साइंटिफिक तौजीह है उसको बयान करना भी मुनासिब समझता हूँ कि औरत जो है उसके खामद के साथ खलवत के बाद औरत के रहम में खामद का DNA रह जाता है। ये DNA 3 तोहर तक मौजूद रहता है, यानी कि अगर औरत को 3 हैज़ आएँ तब उस पहले खामद का या पहले मर्द का DNA जो है उसके रहम से ख़त्म होता है। तो इस्लाम ने आज से 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, तब हुक्म दे दिया था कि औरत 3 हैज़ तक ख़ुद को रोके रखे, और आज साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है कि इसकी वजह यह है कि 3 हैज़ तक औरत के रहम में DNA रहता है। अगर वो औरत पहले DNA के होते हुए दूसरे खामद के पास चली जाती है और दूसरे खामद का भी DNA उसके रहम में चला जाता है तो ऐसी सूरत में औरत को तरह तरह की बीमारियां लगने का अंदेशा है, जिसमें आजकल एड्स की बीमारी है जो इस वजह से लगती है कि पहले एक DNA मौजूद है, उसके बाद दूसरा DNA आ गया और फिर तीसरा DNA आ गया। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़ना को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ि मिन निसाइकुम इन इर्तब्तुम फ़इद्दतहुन्ना सलासा अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़्ना व औलातु अल अहमालि अजलहुन्ना अन युज़िअना हमलहुन्ना व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज़ से मायूस हो चुकी हों, अगर तुम्हें शक हो कि उनकी इद्दत क्या होगी तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और वो औरतें जिन्हें अभी हैज़ नहीं आया उनकी भी यही इद्दत है, और हामला औरतें तो उनकी इद्दत उनका वज़ाए हमल है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है तो वो उसके काम में आसानी फरमा देता है। यहाँ पर 2 चीज़ों की और भी वजाहत हो गई कि अगर औरत जो है उसे हैज़ आता है तो इस सूरत में उसके 3 हैज़ उसकी इद्दत हैं, और ऐसी औरतें जिनको अभी हैज़ आना ही शुरू नहीं हुआ या जिनका हैज़ रुक गया है तो ऐसी सूरत में उनका हैज़ नहीं आ रहा तो उनकी मुद्दत 3 महीने है, 3 कमरी महीने है, जिसके हमने पहले बयान कर दिया है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा मौजू पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।